नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि मिथुन राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही कारण एही मार्च मास प्रारंभरू माने 3 तारिख दोल पूर्णिमा दिन हेबाकु जाउछि भयंकर चंद्रग्रहण एवं यह पूर्ण चंद्रग्रहण हेबा पई जाउछि जहा आपणक पई बहुत अधिक प्रभावशाली रहिबा पई जाउछि। दीर्घ 139 वर्ष परे हेबाकु जाउछि ग्रस्तोदय चंद्रग्रहण एवं एही ग्रहणर प्रभाव समस्त 12टी जाक राशि उपरे रहिबा पाई जाउछि। सेथि मध्यरु 6टी राशि उपरे बहुत अधिक शुभ प्रभाव पड़िबो एवं 6टी राशि उपरे बहुत खराब प्रभाव पड़िबा पाई जाउछि कारण एही चंद्रग्रहण दिन ठारू ग्रह मानक गोचर रे आसीबो बड़ परिवर्तन। तेणुकरी आपणक पई एही ग्रहणटी शुभ ना अशुभ प्रभाव पकाइब एवं केउ क्षेत्र रे अधिक हानि पहुंचाइब एवं केते दिन पर्यंत एहर प्रभाव आपणक जीवन रे रहिबो एवं सबुठारु बड़ कथा हैला केउ दिग प्रति अधिक सावधान रहिबे एही वीडियो रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। सेथिपाई आपणकर मूल्यवान 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं जानतु एही ग्रहणर प्रभाव आपणक पाई केमिति रहुछि। किंतु वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मिथुन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेथिपाई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणकर समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा एही दोल पूर्णिमा दिन घटित हेबाकु थिबा भयंकर चंद्रग्रहणर प्रभाव आपणक मिथुन राशि पई केमिति रहिबो। देखंतु एही ग्रहणर प्रभाव 6टी भाग्यशाली राशि मानकर भाग्य खोलिबा पाई जाउछि एवं सेही 6टी राशि मध्यरु मिथुन राशि हेउछि मध्य सेही भाग्यशाली राशि जो मानकर भाग्यटी एही ग्रहण परे सूर्य परि चमकिबा पाई जाउछि। तेबे देखंतु आपणकर नक्षत्र अनुसाई भिन्न भिन्न क्षेत्र रे आपण प्रभाव देखिबे एवं ता सहित जो व्यक्ति मानकर मिथुन लग्न होइथाए आपणकर राशि जहाँ भी हेइथाउ जदि आपणकर लग्न रे शुभ प्रभाव पड़िबार थिबो तेबे मध्य आपणकर राशि रे खराब प्रभाव रहिले मध्य आपणकर अशुभत्व दूर होई जिवो शुभ शुभ फल प्राप्ति करिवे। तेबे आपणक लग्न उपरे मध्य की प्रभाव रहिबो एही वीडियो रे आगो को आलोचना करिबा। तेबे देखंतु मिथुन राशि 3टी नक्षत्र रहिथाए मृगशिरा मिथुन आद्रा मिथुन एवं पुनर्वसु मिथुन। सर्वप्रथम हेउची मृगशिरा मिथुन राशि बा 5/3 मिथुन राशि व्यक्ति विशेषंकर एही चंद्रग्रहण परठारु आगामी 2-3 मास पर्यंत केमिति रहिबो। देखंतु आपणकर नक्षत्र अधिपति हेउछन्ती मंगल जे आपणकर भाग्यर भाव रे विराजमान करिसंती एवं आपणकर लाभर भाव एवं षष्ठ भावर स्वामी हेउछन्ती मंगल। देखंतु आपणकर भाग्य वर्तमान आपणक साथ देबा आरंभ करिबो। जदि आपणक भाग्य भरोसा रे किछि कार्य करंती तेबे निश्चित भाव रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। जेहेतु लाभाधिपति मंगल अटंती आपणकर इनकम रे वृद्धि घटिबो। पूर्वरु जदि आपणक कर्म क्षेत्र रे किछि कार्य फसिकी रहिछि आपणकर अर्थ फसिकी रहिछि आपण किछि व्यवसाय करूचंती आपणकर अर्थ मध्य बुडी गला वाली परिस्थिति रे अछि तेबे मध्य आपण सेथुरु बाहर को बाहरिबे। जदि आपण शेयर मार्केट लॉटरी रियल एस्टेट किंबा आपण कोनोसी एही बळी योजना रे अर्थ को विनियोग करिसंती तेबे मध्य आपण को शुभ
ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ବଢ଼ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ରୋଜଗାରର ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦଶମାଧୀଶ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଗୁରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ଦିନ ବକ୍ରି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଷଷ୍ଠାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥିବାରୁ ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ପୀଡ଼ା ଦେଉଛି ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ରହିଛନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିବାରରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆସପାସ ପଡ଼ୋଶୀରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ବନାଇବେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଦ୍ରା ମିଥୁନ ବା 6/3 ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ଆଗାମୀ 2-3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁ ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଭରସାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରମୋସନ୍, ସାଲାରୀରେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ, କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ରହିଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁଙ୍କର 3ଟି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବେ, ଚାଲାକ, ଚତୁର, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିବେ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଲାଇନରେ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଲାଇନରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଅତି ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସଫଳତା ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ 2 ଗୁଣିତ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସବୁ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖାଯାଉଛି। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆଡମିସନ୍ ମିଳିବ, ମନପସନ୍ଦର କୋର୍ସ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କିଛି ବି ଦେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ କିଛିଟା ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରୀ ଚାକିରି ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ ବା 7/3 ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଆଗାମୀ 2-3 ମାସ କେମିତି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ବିବାହର ଗୃହରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିବାହରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା, ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ବହୁତ ଅଧିକ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିଥିଲା, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିନଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଭୟ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଛି। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାର ରହିଛି, ଡେଲି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବଢ଼ତି ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ କିଛିଟା ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଗ୍ରହଣଟି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କିପରି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ। ଏହି ସମୟ
ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ରହି ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, କିଛିଟା ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିପାରେ, କିଛିଟା ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ ଓ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଗ୍ରହଣର ପରଦିନ ଯଦି ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ଚାରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ କାହାକୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏବଂ ଆଗାମୀ 1 ମାସ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗର କିଛି ଜିନିଷ ହୋଇପାରେ, କମ୍ବଳ ହୋଇପାରେ, ସୋରିଷ ତେଲ ହୋଇପାରେ, ଲୁହା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଦାନ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସବୁ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।